حدیث کے اکارڈنگ مدرسہ میں پڑھنے اور پڑھانے والے زمین کے سب سے اچھے انسان ہیں، لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کی لالچ اور پیسوں کی ہوس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ یہ باتیں آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پیسوں کا کوئی غلط استعمال کر رہا ہے اور ہزاروں بچوں کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک لڑکے کی کہانی سے۔ یہ لڑکا لکھنؤ کے کسی بڑے سے مدرسے سے پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد اس کے سامنے مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے کمانا ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے۔ اس کے لیے وہ ایک مدرسہ جوائن کرتا ہے پڑھانے کے لیے، لیکن سیلری اتنی کم ہوتی ہے کہ اس سے ان کا گزارا نہیں ہو پاتا ہے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مجھے سرکاری نوکری کرنی ہے، لیکن یہ بھی آسان نہیں تھا۔ بی ایڈ کی تیاری کرنی تھی، پڑھائی کی فیس بھرنی تھی، گھر بھی سنبھالنا تھا، اور چونکہ آج کل سرکاری نوکری پانے کے لیے لاکھوں روپے رشوت لگتے ہیں، تو لہٰذا یہ سارا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک اپنا مدرسہ کھول لیتا ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے لکھنؤ کے ہی ایک امیر آدمی کو کنونس کیا۔ انہوں نے زمین بھی دی، مدرسہ بھی بنا کر کے دیا۔ یہ خود وہاں پرنسپل کے طور پر رہے، 2 اسٹاف کو رکھا اور 30 سے 40 بچوں کے رہنے کا انتظام کیا۔ صرف 6 سال کی مدت میں انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ گھر بھی بنا لیا، شادی بھی کر لی، بی ایڈ کی تیاری بھی مکمل کی، سرکاری نوکری بھی مل گئی، اور کمائی اتنی ہونے لگی کہ ہر سال یہ نیا موبائل خریدتا۔ اوپر سے دیکھنے میں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک غریب بچہ اپنی محنت و مشقت سے جو ہے کہ بہت امیر بن گیا اور کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے کی سچائی اگر آپ جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایکچوئل میں یہ ساری کمائی حرام کی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ہوتی ہے مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بربادی۔ عوام کی طرف سے مدرسے کو اتنا فنڈ دیا جاتا ہے تاکہ اس سے استاد کو اچھی سیلری دی جا سکے، بچوں کے علم و ہنر کا بہترین انتظام کرایا جا سکے، جس سے فارغ ہونے کے بعد بچے کو کہیں بھٹکنا نہ پڑے، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ لیکن افسوس پرنسپل یہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں، نہ ڈھنگ کے استاد رکھتے ہیں، نہ تعلیم و تربیت کا کوئی اچھا نظام ہوتا ہے، اور نہ ہی رہنے سہنے کھانے پینے کی کوئی اچھی سہولت ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا حساب لینے والا ہوتا ہے۔ ہم نے اس مدرسے میں دیکھا کہ استاد کی سیلری صرف 3500 روپے تھی۔ اب بتائیے اتنی مہنگائی کے دور میں 3500 روپے میں کیسا استاد ملے گا؟ استاد کو وہی کھانا ملتا جو بچوں کو دیا جاتا، وہی سادی سی دال چاول۔ کھانا بنانے کے لیے پرنسپل نے کوئی الگ سے باورچی نہیں رکھا تھا، بلکہ یہ کھانا بنانے کا کام وہ مدرسے میں پڑھنے آئے 4 بچوں سے کرواتا، جیسے کہ کھانا بنانا، ان کا کپڑے دھونا اور بستر کی صفائی وغیرہ، روم کی صفائی وغیرہ، یہ سارا کام یہ 4 بچے ہی کرتے جو پڑھنے میں بالکل زیرو تھے۔ پرنسپل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں باپ نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، میں اس سے کیوں کام کروا رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استاد کو اتنا ٹارچر کیا جاتا کہ کوئی بھی استاد 3 مہینے سے زیادہ نہیں ٹک پاتے تھے، جبکہ اچھی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ استاد لمبے سمے تک بچوں کے بیچ میں رہے۔ یوپی گورنمنٹ نے ایک اسکیم چلائی تھی کہ مدرسے والے کو بھی لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر دیے جائے، تاکہ اس سے بچہ ہنر سیکھے اور فارغ ہونے کے بعد ان کو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے۔ لیکن مدرسے والوں نے یہ فنڈ لے کر کے سارا پیسہ کھا گیا۔ لاکھوں روپے عوام کی طرف سے بلڈنگیں بنانے کے لیے دیے جاتے، لیکن پرنسپل یہ سارا پیسہ کھا جاتا۔ بچوں کو ایک روم میں 12 بچے کو رہنے پر مجبور کیا جاتا، جس سے بیماریاں پھیلتی۔ سال بھر میں ہم نے ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا جس دن کوئی بچہ بیمار نہ پڑتا ہو، لیکن پرنسپل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مدرسے میں کلاس کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اور اس طرح کے جتنے بھی مدرسے ہیں اس میں کلاس کا کوئی سسٹم تو ہوتا نہیں ہے، اور پڑھائی اتنی چوپٹ تھی کہ اگر یہاں پر 10 سال بھی بچہ پڑھ کر کے فارغ ہو جائے اور کسی کامیاب مدرسے میں جائے تو ان کا داخلہ شروعات سے ہی ہوگا، ایک کلاس سے ہی ہوگا۔ میرا ایک بھانجا حیدرآباد گیا مدرسے میں پڑھائی کرنے کے لیے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک پرنسپل ہے، 2 اسٹاف ہے، 20 سے 25 بچے ہیں۔ کام کیا ہوتا اس مدرسے میں؟ صبح ہوتی، فجر کی نماز کے بعد سارے بچے قرآن خوانی میں چلے جاتے، 10 بجے تک قرآن خوانی ہوتی، وہاں سے بچے آ کر کے تھوڑی سی پڑھائی کرتے، اس کے بعد کھانا کھاتے، کھیلنے چلے جاتے، اور استاد ٹیوشن پڑھانے جاتے، اور پرنسپل جو ہے کہ وہ دعا تعویذ کے کام میں لگے رہتے، چونکہ مدرسہ پڑھائی کرنے کے لیے نہیں کھولا گیا تھا بلکہ پیسے کمانے کے لیے کھولا گیا تھا۔ میرے گاؤں کے ایک لڑکے کو کوئی پڑھانے کے لیے ممبئی لے کر کے گیا، لیکن وہاں بھی انہوں نے یہی دیکھا، 2 استاد تھا، ایک پرنسپل تھا، ماتر 10 بچے اس مدرسے میں تھے،
सारे बच्चे का काम यही था कि बस सुबह शाम कुरान खानी करनी है, दिन भर खेलना है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उस्ताद खाली टाइम पर ट्यूशन पढ़ाने चले जाते और प्रिंसिपल चंदे वगैरह करते या दुआ ताबीज का काम करते। इस तरह के इंडिया में पता नहीं कितने मदरसे होंगे। ये तो मैंने 3 वाकया मैंने सुनाया, लेकिन इस तरह के इंडिया में पता नहीं कितने मदरसे होंगे जो हजारों बच्चों की जिंदगी को दीन के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। मैं खुद जिस मदरसे में पढ़ा हूं, उस मदरसे का प्रिंसिपल करोड़पति था। उनका घर कोई महल से कम नहीं था। मदरसे के बीचों बीच में उन्होंने एक बंगला बना करके रखा था, बड़ा ही खूबसूरत बंगला था। उस मदरसे में भी हमने यही देखा कि उस्ताद की सैलरी मात्र 4000 रुपए थी। बच्चे को नाश्ते में थोड़ा सा चना दिया जाता जिससे 4 साल के बच्चे का भी पेट ना भर सके। दोपहर को और रात का जो खाना दिया जाता, उस चावल में इतने कीड़े होते कि मजबूरन हमें लाइट बंद करके खानी पड़ती कि अगर देखेंगे नहीं तो घिन नहीं आएगी। पानी पीने के लिए एक बहुत बड़ी टंकी लगाई गई थी आवाम की तरफ से कि बच्चे को इससे अच्छा पानी की सहूलत मिलेगी, लेकिन प्रिंसिपल का ऑर्डर था कि इस पानी का सप्लाई सिर्फ मेरे बंगले तक, मेरा जो सदर है, नाजिम है, उनके घर तक ही महदूद रहेगा। बच्चों को ये सप्लाई बंद कर दी जाए। मजबूरन बच्चों को ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता, जिसमें इतना आयरन होता कि ट्यूबवेल के इर्द गिर्द पीला पड़ा हुआ होता, और जब पीने लगते उसको तो इतनी बदबू आती कि नाक बंद करके पानी पीना पड़ता था। लेकिन प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हिंदुस्तान के 95% मदरसे में बच्चों को अच्छे फूड्स नहीं खिलाए जाते, और सदर और नाजिमीन की तरफ से बच्चे को इतना डराया जाता है, इतना धमकाया जाता है कि बच्चे हमेशा डरे और सहमे नजर आते हैं, जिससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। मैंने स्कूल के बच्चे को भी पढ़ाया है और मदरसे के बच्चे को भी पढ़ाया है, और मैंने पाया है कि स्कूल के बच्चे मदरसे के बच्चों से ज्यादा ज़हीन होता है, क्योंकि ये अच्छे फूड्स खाते हैं और खुशहाल माहौल में रहते हैं। इन सारी कहानी से हमें ये पता चलता है कि मदरसे में भी आजकल कितना गलत हो रहा है। दीन के नाम पर कितना लोगों को लूटा जा रहा है, सिर्फ चंदे किए जा रहे हैं, ये सारा पैसा प्रिंसिपल खा रहा है और बच्चों की और उस्तादों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसका सुधार क्या है, इसको कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले अपने इलाके के आलिम से राब्ता करें और उनसे कहे कि मैं अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाना चाहता हूं, लिहाजा आप बताएं कि मैं किस मदरसे में पढ़ाऊं। दूसरी बात यह कि आप जिस मदरसे में बच्चे को भेज रहे हैं उस मदरसे के बारे में खुद भी डिटेल हासिल करें। उस मदरसे के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि मैं जिस मदरसे में अपने बच्चे को भेज रहा हूं वो मदरसा कैसा है, उस मदरसे में फारिग हुए बच्चे किस तरह के हैं, किस तरह के बच्चे फारिग हो रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी बनती है उस्तादों की। उस्तादों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि बराए मेहरबानी आप कम तनख्वाह में पढ़ाना बंद कर दीजिए। एक इमाम जिनका मर्तबा आपसे कई गुना कम है, वो भी किसी तरह से 25 से 30 हजार रुपए महीना कमा लेता है, लेकिन आप एक उस्ताद होकर के, आपका मकाम तो आला है, उस्ताद होने के बावजूद आप 10 हजार में क्यों गुजारा करते हैं, जबकि मदरसे में अवाम इतना पैसा देती है कि आपको 25 से 30 हजार रुपए सैलरी दी जा सके, आराम से दी जा सके, लेकिन ये सारा पैसा आपका पैसा, आपके हक का पैसा प्रिंसिपल खा जाता है। लिहाजा आप कम तनख्वाह में पढ़ाना बंद कर दीजिए। अगर आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है तो मदरसा छोड़िए, बिजनेस कीजिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल कीजिए, बिजनेस कीजिए, खूब दौलत कमाइए और दीन का काम फ्री में कीजिए। और अपनी जुबान पर जो आपने ताला डाला हुआ है ना, इस ताले को खोलिए और अपनी जुबान को खोलिए। मदरसे में प्रिंसिपल गलत कर रहा होता है लेकिन आप जुबान नहीं खोलते वहां। याद रखिए कि मदरसा पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी प्रिंसिपल की बाप की जागीर नहीं है, लिहाजा आप अपनी जुबान खोलिए। अगर प्रिंसिपल कुछ गलत कर रहा है, आपको लग रहा है कि प्रिंसिपल द्वारा ये गलत किया जा रहा है, तो फिर आप जुबान खोलिए, आप बोलिए। तीसरी जिम्मेदारी बनती है तंजीमों की। हर स्टेट में एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए जो उस स्टेट के, उस सूबे के सारे मदरसे को लीड करे, सारे मदरसे का निगहबानी करे, तो कितना फंड दिया जा रहा है, कितना जो है कि खर्च किए जा रहे हैं, सारा हिसाब किताब ये तंजीम के पास होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो कोई मदरसे वाला, कोई प्रिंसिपल अपनी मनमानी नहीं करेगा। और चौथी जिम्मेदारी आप सबकी बनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए, खास तौर से उन लोगों को जरूर बताइए जो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजने वाले हैं।
ज़माने के हालात को देखते हुए ऐसे बहुत सारे मदरसे खुल चुके हैं जहां दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। बहुत से अच्छे मदरसे मौजूद है। आप अपने बच्चे को अच्छे मदरसे में दाखिला करवाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।